राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाए, ऊंचा से ऊंचा देश है बहादुर ठिकाने, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशाने, राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगायो के घर पहुँचो भाई, साध संग कर सार रस मैंने पियायो भाई, प्रेम लोगा गुरु चरण में मन शांतन आए, तड़प उठे वे कल राहू जस पिया घर जाई, दर्शन रसुनी तो नित रहूं गए मुन तेर गाए, सूरत चढ़े आकाश में हर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर भाषा, आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा, तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मागो दाना, प्रेम धार बरखा करो अमृत खाना, दीन दयाल दया करो मेरे सुमरत स्वामी, शुकर करूँगा रहूं मैं तो राधा स्वामी, तुमने न कोई समरथ नहीं जैसे मागो दाना, प्रेम धार बरखा करो बोलो अमृत खाना, दीन दयाल दया करो मेरे सुमरत स्वामी, शुगर करूँगा रहूं मैं तो राधा स्वामी, शुगर करूँगा रहूं मैं तो राधा स्वामी, बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साध संग मोहि देव नितो परम गुरु दातार, कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदाय धार, बारो बारो बल जाऊं तन मन मार चरण पर, क्या मुक्लय में गाऊं मैं हर कोरी जस कृपा करूं, धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन ध्वनि, नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु, दीनय दीनय नाथ हाथ गोआ तुम आन करो, अब राखू नित साथ दीन दयाल कृपा निधि, काम क्रोध मद लोभ साथ निधि अब गुण हारो मैं, प्रभु राखू मेरी लाथो तुम धारे अब मैं पढ़ा, राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिना और न दूसरा, अब करो दया पर तक तुम धार्यति विलम्ब क्यों, दया करो मेरे साइया देहो प्रेम खिला, दुख सुख कुछ पे नहीं सब उत्पात, दया करो मेरे साइया देहो प्रेम खिला, दुख सुख कुछ पे नहीं छूटे सब उत्पात, बारो बारो करो जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साध संग मोहि देव नितो परम गुरु दातार, साध संग मोहि देव नितो परम पिता दातार, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, कमलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, सादरं व्याप्तं येन प्रसन्नं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, रूपेण परिव्याप्तं कैलक्ष्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः,
नोग्रोधिकं दुःखो नोग्रोधिकं तापो तत्तु ज्ञान प्रगणास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरादिनादिश्य गुरु परमदैवतं गुरु परोत्रं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गङ्गादिगङ्गदशादृशं तत्त्वं सादिलक्ष्यम् एकनित्यं विमलमोचलं सर्वभिः साक्षिभूतं भावातीतं विहरेतं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে হরে গোবিন্দ 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 বলে সদা ঠাকুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন কপটটা তোরে বরণে বলো হরি 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 নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপানামে করো রে সরাধে গোবিন্দ রাধে মনে লয়ে নয়নের সদা আসুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ঠাকুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে ছাড়ো রে মন কপটটা তোরে বলনে বলো হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপানামে করো রে রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদলে লইয়ে নয়ন নিরে সদা আসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ঠাকুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে গুরু আপনার আছে
জয়গুরু আমার কাছে আছে? বলে আমার কথা শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, শোনা শোনা যাচ্ছে যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, বলুন। সকল আজ সৎসঙ্গের খাতায় আয়োজিত বিশ্ববাসীর সুস্থ সুদীর্ঘ জীবন সীমান্তিমা আর কলেজ আক্রান্ত ভর্তি আছে, নয়ন চলছে, তার সুস্থতা কামনায় আমাদের সমাবেত আজ সময় হল। কথাগুলো কেটে যাচ্ছে। জগবন্ধু দা, তুমি লাইনে আছো? কথা শোনা যাচ্ছে না কিছু। দাদা লাইনে আছেন? শোনা যাচ্ছে না কিছু। দাদা লাইনে আছেন? শোনা যাচ্ছে না।
ওং পরব্রহ্ম কুলমালিত স্বামী দয়াল। এখন পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ করছেন থেকে শ্রদ্ধেয় গৌতম মাহাতোদা। জয়গুরু শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই লিঙ্কের একটু প্রবলেমের জন্য বোধহয় গৌতমদা ঢুকতে পারেনি, গৌতমদা অন্য একটা লিঙ্কে ঢুকে আছে। আর যদি আমার কথা শোনা যাচ্ছে আমি সত্যানুসরণ পাঠ করে দিচ্ছি। আপনাকে শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ। বিষয়ে মন সংলগ্ন থাকাকে আসক্তি বলে, আর সতে সংলগ্ন থাকাকে ভক্তি বলে। প্রেম ভক্তিরই ক্রমোন্নতি, ভক্তির গাঢ়ত্বই প্রেম। অহংকার যেখানে যত পাতলা, ভক্তির স্থান সেখানে তত বেশি। ভক্তি ভিন্ন সাধনায় সফল হওয়ার উপায় কোথায়? ভক্তি সিদ্ধি এনে দিতে পারে। বিশ্বাস যেমন অন্ধ হয় না, ভক্তিও তেমনি মূঢ়া হয় না। ভক্তিতে কোনো কালে কোনো রূপে দুর্বলতা নেই। ক্লীবত্ব দুর্বলতা অনেক সময় ভক্তির খোলস পরে দাঁড়ায়, তা হতে সাবধান হও। শান্তি শান্তি শান্তি। দোকান সাউন্ড একদম নাই। সোর্সেসে ভালো শোনা যাচ্ছে না? সুকান্ত দা, আমার সাউন্ড শোনা যাচ্ছে একদম না? নেহাত কম। এখন শোনা যাচ্ছে তো পরিষ্কার? এখন জগমোহনদা ভালো শোনা যাচ্ছে? ঠিক আছে। শোনা এখন। এখন সত্যানুসরণের যে বাণীটি পাঠ হলো, ইংরেজি বাদ পাঠ করছে পুরুলিয়া থেকে দেবপ্রিয়া মাহাতোদা। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের স্বহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ। When mind is fastened to worldly things, it is addiction. When it is attached to the divine, it is devotion. Love is the gradual development of devotion. Concentration of devotion is love. The thinner the pride, the bigger the place for devotion. How can one succeed in avoid activity without devotion? Devotion alone can bring success. As faith is never blind, so devotion is never stupid. In no way is there weakness in devotion. Imbecility and weakness often appear in the garb of devotion. Beware of this. Peace, peace, peace. এরপর ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের চলার সাথে পাঠ করছে পুরুলিয়া থেকে হিমালয়দা। হিমালয়দা হিমাংশু নেই, জয়েন হয়নি।
সময় পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর চলাদি গ্রন্থে পাঠ বার্ষিকের ষাট কেন্দ্র মানুষ প্রয়োজনই স্বার্থপর হয়ে ওঠে আর এই প্রয়োজনীয়কে কামনাতে যুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে কামনা সৃষ্টি করে। আবার যখনই তাহার এই কামনা পূরণ হয় তখন তার স্বার্থ বৃদ্ধি হয়। তুমি পড়ে দাও। তাহা হয়ে যায় মানুষ আর নিজত্বের পুষ্টির জন্য অর্থ বা প্রয়োজন আর প্রয়োজনই কাম বা কামনাকে সৃষ্টি করে আর তাহার সিদ্ধি হইলেই সেই কামনার মোহ হইয়া থাকে আর এইগুলি সবই তাহার আত্মপুষ্টি। মানুষ যখন বুঝিতে পারে না কি কি লইয়া তাহার নিজত্ব তখনই ভ্রান্ত স্বার্থ তাহাকে তাহার পারিপার্শ্বিককে বঞ্চিত করিয়া তাহা হইতে তাহার জীবন পুষ্টি ও বৃদ্ধির উপকরণ করিয়া জীবনকে পুষ্টি ও বৃদ্ধির সমৃদ্ধ যায়। অথচ যাহা হইতে বা যাহাদের হইতে এই পুষ্টি ও বৃদ্ধির উপকরণ সংগ্রহ করে তাহাদের জীবন পুষ্টি ও বৃদ্ধির দিকে নজরও করে না। তাই কোনো ব্যর্থতা তাকে করিতে আজীবন যদি জীবন পুষ্টি ও বৃদ্ধি তোমার পারিপার্শ্বিক স্বার্থ কেন্দ্র করিয়ে তোলো ব্যর্থতা দেও তোমাকে আর করি সংখ্যা 2-7। এরপর সূত্র গ্রন্থ জিয়ানন্দ বিষ্ণুপুর থেকে জগবন্ধু তোমার কথাগুলো কিন্তু শোনা জয়গুরু যাচ্ছে না। শুনতে পাচ্ছি? জয়গুরু হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, জয়গুরু আপনি শোনা বলুন। যাচ্ছে? পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের স্বাস্থ্য ও সদাচার হইতে কিছু অংশ পাঠ করছি। যে খাদ্য ব্যবহার পরিচর্যা সত্তা পোষণী তা প্রশস্তির আর যা সত্তার পক্ষে শুভও নয় বা অশুভও নয় তা পাতিত্রপ্যমুখী অতএব পরিহার্যই। কারণ তাকে আত্মীকৃত করতে সত্তা শক্তি অযথা ক্ষতি হইয়া থাকে। আবার যে খাদ্য ব্যবহার পরিচর্যা সত্তার পক্ষে দূষণীয় ও ক্ষয়কারী তা পাপের এবং সর্বতভাবে পরিহার্যই সাধারণত। বাণী সংখ্যা 61। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের দেবী সূক্ত গ্রন্থ করছে বুধপুর পুরুলিয়া থেকে কুমারী সোমা বাউরিমা। জয়গুরু শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, জয়গুরু পরম প্রেমময় পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের দেবী সূক্ত গ্রন্থ থেকে বাণীপাঠ। কাউকে যদি শ্রেয়ই বলে জানো আর স্ত্রী যদি হতে চাও তার, তবে তোমার অন্তরের কানায় কানায় স্তুতি যদি অচ্যুত হয়ে সেবা সৌকর্যে সক্রিয় হয়ে না উঠতে পারে তেমনতর, তবে তা বিড়ম্বনারই কিন্তু। সাবধান থেকো ভাব আবেগী প্রহেলিকার কুহক থেকে। বাণী সংখ্যা 10। ওম শান্তি স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। জয়গুরু। জয়গুরু শোনা গেল? পরিষ্কার শোনা গেছে। জয়গুরু।
কিছু শোনা যাচ্ছে না। জয় ডিস্টার্ব হচ্ছে ভালো। পরম প্রেমময় শিশু ঠাকুরের সে মুন্সিদের গ্রন্থ নারীর নীতি করছে শ্রীমতী সন্ধ্যা মল্লিক মা, শিক্ষিকা, পূর্ব মেদিনীপুর। জয় গুরু। পরম প্রেমময় জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের মুখ নিঃসৃত গ্রন্থ নারীর নীতি থেকে পাঠ করছি। চাটুতায় বিপর্যয়। অনেক মেয়ে সৌন্দর্যের সুখ্যাতি, কোনো কাজে বাহাদুরি, প্রশংসা, উপহার ইত্যাদি স্ত্রী বা পুরুষ, বিশেষত পুরুষের কাছে পাইলে তাহাতে হঠাৎ এতই ঢলিয়া পড়ে, তখন দুষ্ট ব্যক্তি কায়দা করিয়া যাহা ইচ্ছা করাইয়া লইতে পারে। তুমি কিন্তু সাবধান হইও। সুখ খ্যাতিতেই হোক আর নিন্দাতেই হোক, নিজত্বে অটুট থাকিয়া প্রয়োজন মতো যাহা ভালো বিবেচনা করো, এমনতর ভাবে চলিও, কলঙ্ক হইতে রক্ষা পাইবে। বাণী সংখ্যা 68। জয় গুরু। জয় গুরু। সংক্ষেপে প্রার্থনা অমীয় গ্রন্থাদি পাঠ অত্যন্ত সুন্দর সকল দাদারা ও মায়েরা করলেন। আমরা সমৃদ্ধ হলাম। সমৃদ্ধ ঠাকুরের শ্রীচরণে ওনাদের পরিবার পরিজন সবারই সুস্থল জীবন প্রার্থনা করি এবং সঙ্গে বিহার খাদলার পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। জয় গুরু। এখন একটি সঙ্গীত পরিবেশন নবদ্বীপ থেকে আমার প্রাণীয় শুভ। জয় গুরু। আমি পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার রচিত একটি সঙ্গীত পরিবেশনা করছি। তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি, তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি, তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি। দ্বন্দ্ব দ্বিধা মান অভিমান অবাধ সমর্পণে, দ্বন্দ্ব দ্বিধা মান অভিমান অবাধ সমর্পণে, সার্থকতায় ভরবে জীবন, সার্থকতায় ভরবে জীবন তোমার চরণে, তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি। মায়ার ফাঁদের কঠিন ধাঁধা যেন না হয় পথের বাধা, মায়ার ফাঁদের কঠিন ধাঁধা যেন না হয় পথের বাধা, মন যেন ধায় অবাধ হয়ে, মন যেন ধায় অবাধ হয়ে সদাই তোমার পানে, তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি। জানি তোমায় বাসলে ভালো, সে পাই তোমার আলো আলো, জানি তোমায় বাসলে ভালো, সে পাই তোমায় আলো আলো, তোমার প্রভু করলে সেবা, তোমার প্রভু করলে সেবা, মুক্তি মেলে জীবনে,
তোমার হয়ে নিত্য সাথী, যেন প্রভু তোমার থাকি। পরম প্রেমী বিশ্বপতি, সবকতির তুমি গতি। পরম প্রেমী বিশ্বপতি, সবগতির তুমি গতি। তোমার হওয়ার দাও সুমতি, তোমার হওয়ার দাও সুমতি। ঠাই যেন পাই সেই চরণে, তোমার হয়ে নিত্য সাথী, যেন প্রভু তোমার থাকি। দ্বন্দ্ব দ্বিধা মান অভিমান, অবাধ সমর্পণে। দ্বন্দ্ব দ্বিধা মান অভিমান, অবাধ সমর্পণে। সার্থকতায় ভরবে জীবন, সার্থকতায় ভরবে জীবন, তোমার চরণে। তোমার হয়ে নিত্য সাথী, যেন প্রভু তোমার থাকি। তোমার হয়ে নিত্য সাথী, যেন প্রভু তোমার থাকি। যেন প্রভু তোমার থাকি, যেন প্রভু তোমার থাকি। জয় গুরু। জয়। অত্যন্ত সুন্দর মনোমুগ্ধকর উদ্বোধনী সঙ্গীত আমরা কল্যাণীয় শুভদীপ ভাইয়ের কাছ থেকে শুনলাম, মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। ঠাকুর শ্রীচরণে তার পরিবার পরিজন মন্দিরের সমস্ত মেয়েদের সুস্বাস্থ্য সুদীর্ঘ স্থিতিশীল জীবন ঠাকুর প্রার্থনা করি। অসংখ্য ধন্যবাদ। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন আরেকটি সঙ্গীত পরিবেশন করছেন বড়াবাজার পুরুলিয়া কুমারী ববিতা মাহাতো। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। তরুণ তোমার
জানে মনের মাধুরী। আমি যে অথম প্রাণী ভক্তিস্তুতি নাহি জানি, আমি যে অথম প্রাণী ভক্তিস্তুতি নাহি জানি, অনুকূলে কৃপা করে দাসী চরণ তার, অনুকূলে কৃপা করে দাসী চরণ তার, পরমে এবার জানে মনের মাধুরী। পরমে এবার জানে মনের মাধুরী। ওই যে কুসুম গান দুলিতেছে অনুহার, ওই যে বিহঙ্গ বই রবে যার নাহি দোল, রেখে রেখে গাহিতেছে করুণা তোমার, রেখে রেখে গাহিতেছে করুণা তোমার। পরমে এবার জানে মনের মাধুরী। পরমে এবার জানে মনের মাধুরী। পরমে এবার জানে মনের মাধুরী। জয় গুরু। অত্যন্ত সুন্দর সঙ্গী পেলাম আমার এই ববিতা মায়ের কাছ থেকে, খুব সুন্দর হয়েছে, ভালো হয়েছে। ঠাকুর শ্রী কারণে ভাবে ওনার পরিবার পরিজন সকলেরই সুস্থ দীর্ঘায়ুষ্ঠ জীবন প্রার্থনা করি এবং অসংখ্য ধন্যবাদ। আরেকটি সঙ্গীত পরিবেশন করছেন ধানবাদ থেকে শিলা সালমা। জয় গুরু। হ্যাঁ জয় গুরু, শুরু করুন। জয় গুরু। আওয়াজ শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শুরু করুন, শুরু করুন। যদি যেতে চাই চলে যেন যাই তোমারই চরণ প্রান্তে, যদি যেতে চাই চলে যেন যাই তোমারই চরণ প্রান্তে। তুমি যে আমার জীবনের সার, তুমি যে আমার জীবনের সার, সে কথা তুমি তো জানতে, সে কথা তুমি তো জানতে। যদি যেতে চাই চলে যেন যাই তোমারই চরণ প্রান্তে। তোমারই চরণ করেছি বরণ, মরণ হরণ আশাতে, জীবনের যত ক্ষতি আর
ক্ষত ভুলে গেছি ভালোবাসাতে। তোমারই চরণ করেছি বরণ, মরণ হরণ আশাতে। জীবনের যত ক্ষতি আর ক্ষত ভুলে গেছি ভালোবাসাতে। স্রোতে ভেসে আসা হাজারো হতাশা, স্রোতে ভেসে আসা হাজারো হতাশা পারিনি কখনো মানতে, পারিনি কখনো মানতে। যদি যেতে চাই চলে যেন যাই তোমারই চরণ প্রান্তে। মোহ সুখ নয় মহাসুখময় তোমার পরশ পিয়াসী। বেদনার মাঝে যে সুখ বিরাজে আমি যে তারে দিয়াসি। মোহ সুখ নয় মহাসুখময় তোমার পরশ পিয়াসী। বেদনার মাঝে যে সুখ বিরাজে আমি যে তারি দিয়াসি। তোমার পূজার ফুল উপচার, তোমার পূজার ফুল উপচার চাই আমি তুলে আনতে, দিতে তোমারি চরণ প্রান্তে। যদি যেতে চাই চলে যেন যাই তোমারি চরণ প্রান্তে। তুমি যে আমার জীবনের সার, তুমি যে আমার জীবনের সার, সে কথা তুমি তো জানতে, সে কথা তুমি তো জানতে। যদি যেতে চাই চলে যেন যাই তোমারি চরণ প্রান্তে। জয় গুরু। জয় গুরু। অত্যন্ত সুন্দর সুমধুর কণ্ঠে একটি আমরা ভক্তিগীতি শুনলাম, খুব সুন্দর হয়েছে, ভালো শুনিয়েছে। ঠাকুরের শ্রীচরণে আমরা সমবেতভাবে ওনার পরিবার পরিজন সকলেরই সুস্থ দীর্ঘ স্থিতিশীল জীবন প্রার্থনা করি এবং সৎসঙ্গ সাধনার পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন আরেকটি সঙ্গীত পরিবেশন করছেন গড়িয়া কলকাতা থেকে শ্রীমতী চিত্রা মুখার্জি। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। অনলাইন উপস্থিত সকলকে জানাই আমার আনন্দিত জয় গুরু। শঙ্খ বাজিল রে, ঘণ্টা বাজিল রে, পতিত পাবন দয়াল ঠাকুর আবার এসেছে রে। শঙ্খ বাজিল রে, ঘণ্টা বাজিল রে, পতিত পাবন দয়াল ঠাকুর আবার এসেছে রে। জয় 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 হে, জয় জয় জয়
জয় জয় জয় হে প্রণমী জননী মনমোহিনী পুরুষোত্তম জনমদায়িনী প্রণমী জননী মনমোহিনী পুরুষোত্তম জনমদায়িনী তোমারি কৃপায় আসিলে শ্রীহরি ধর্মের গ্লানি নাশিবারে জয় 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 হে জয় 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 হে জয় 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 হে মুক্ত করিতে ধরাবাসী গণে পরম পবিত্র নাম বিতরণে মুক্ত করিতে ধরাবাসী গণে পরম পবিত্র নাম বিতরণে স্থাপিতে জগতে মহান ধর্ম অনুকূল রূপে এসেছে রে জয় 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 হে জয় 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 হে জয় 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 হে ধন্য আজিকে ধন্য আমরা লোভিয়া তাহার আশিস ধারা ধন্য আজিকে ধন্য আমরা লোভিয়া তাহার আশিস ধারা জুড়াবে জ্বালা ঘুচিবে দুঃখ পরিবে তাহার শ্রীচরণে জয় 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 হে জয় 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 হে জয় 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 হে শঙ্খ বাজিল রে ঘণ্টা বাজিল রে পতিত পাবন দয়ার ঠাকুর আবার এসেছে রে পতিত পাবন দয়ার ঠাকুর আবার এসেছে রে পতিত পাবন দয়াল ঠাকুর আবার এসেছে রে জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু। অত্যন্ত সুন্দর মনোমুগ্ধকর একটি সঙ্গীত আমরা শুনলাম আরো শ্রীমতী চিত্তা মুখার্জিমার কাছ থেকে সুন্দর হয়েছে। ঠাকুরের শ্রীচরণে সমবেত ভাবে উনার পরিবার পরিজন সকলেরই সুস্থ দীর্ঘ ইষ্টচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি এবং সৎসঙ্গ বিহার খাদড়ার পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। জয় গুরু। জয় গুরু জয় গুরু। ভক্তি গীতির মধ্যে ছিলাম, এরপর আমরা একটি কীর্তন শুনে নেব। এখন কীর্তন পরিবেশন করছেন সৎসঙ্গ প্রযোজনা কেন্দ্র বিক্রমপুর থেকে। জয় গুরু দাদা। বিক্রমপুর দেওয়া হবে। জয় গুরু। জয় গুরু। ধরণী ধুলি পথে সে যে মানিক ছড়ায় যায়, ধরণী ধুলি পথে সে মানিক ছড়ায় যায়, ধরণী ধুলি পথে সে যে মানিক ছড়ায় যায়, ধরণী
ধুলি পথে সে যে মানিক ছড়ায় তোরা আয় রে আয় তোরা আয় রে আয় তোরা আয় রে আয় তোরা আয় রে আয় সে যে মানিক ছড়ায় ধুলি পথে সে যে মানিক ছড়ায় নীতি নব সুন্দর ও রূপ মনোহর 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 চন্দন গন্ধ মাখা আজি চন্দন গন্ধ মাখা আজি চন্দন গন্ধ মাখা আজি চন্দন গন্ধ মাখা ওই রূপ নিহারিয়া ও পদ পরশিয়া 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 বুঝিল মর মুজারা আজি বুঝিল মর মুজারা আজি বুঝিল মর মুজারা আজি বুঝিল মর মুজারা ওরে পাগলা বোলা দোরাই লাগলো দোলা 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 আজি সে মেলো নব মথুরা 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 ওরে পাগলা বোলা দোরাই লাগলো দোলা 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 আজি সে মেলো নব মথুরা 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 ওরে পাগলা বোলা দোরাই লাগলো দোলা ওরে পাগলা বোলা ওরে পাগলা দোরাই লাগলো দোলা ওরে আজি মেলো নব মথুরা সে যে মানিক ছড়ায় যায় ধরণীর ধুলি পথে সে যে মানিক ছড়ায় যায় দুঃখের দিনে লোরা যদি দুঃখের দিনে লোরা যদি তোদের দুঃখের দিনে লোরা যদি দুঃখের দিনে লোরা যদি শিবা বয় তোর শিবা মানলার 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 মানবিমান যত গুছিল আঘাত কত 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 আরে কলঙ্ক হলো জয়মালা আরে কলঙ্ক হলো জয়মালা আরে কলঙ্ক হলো জয়মালা আরে কলঙ্ক হলো জয়মালা ওরে স্বর্ণ চড়া বাং পাতানো করা 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 আজ নারায়ণ এলো অঙ্গিনা আজ নারায়ণ এলো অঙ্গিনা আজ নারায়ণ এলো অঙ্গিনা আজ নারায়ণ এলো অঙ্গিনা ওরে স্বর্ণ চড়া বাং সাজানো করা 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 আজ নারায়ণ এলো অঙ্গিনা আজ
নারায়ণ এলো আঙ্গিনায়, আজি নারায়ণ এলো আঙ্গিনায়, আজি নারায়ণ এলো আঙ্গিনায়। ওরে কন্যা চড়া বাজার ওরে কন্যা সে যে মানিক চড়ায়ে যায় ধরণীর ধুলি পথে, সে যে মানিক চড়ায়ে যায়। তোরা আয় রে আয়, তোরা আয় রে আয়, সে যে মানিক চড়ায়ে যায় ধরণীর ধুলি পথে, সে যে মানিক চড়ায়ে যায়। ধরণীর ধুলি পথে, সে যে মানিক চড়ায়ে যায়। জয় গুরু দাদা। হয়েছে জয় খুব সুন্দর হয়েছে। সৎসঙ্গ উপজেলা কেন্দ্র বিক্রমপুর থেকে সকল ভাইরা যে কীর্তন করলো, খুব আনন্দ পেলাম, সুন্দর হয়েছে। ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রত্যেকের পরিবার পরিজন সকলেরই সুস্থ দীর্ঘায়ুষ্ঠল জীবন ঠাকুরের শ্রীচরণে সমবেতভাবে আমরা প্রার্থনা করি এবং সৎসঙ্গ বিহার খালদার পক্ষ থেকে সকলকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। জয় গুরু। এখন আমরা ইষ্ট প্রসঙ্গের দিকে যাব। আজকে আমরা ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য পেয়েছি নাকতলা সৎসঙ্গ বিহার, নাকতলা, কলকাতা থেকে ঠাকুরের সভাপতি সহ্য দেবাশিস ভট্টাচার্যদা, তিনি এক্স সার্ভিসম্যান ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশনস জাজ। তাকে আমি অনুরোধ করছি ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম জানাই। পরমারাধ্যা জগৎজননী শ্রী শ্রী বড়মার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম জানাই। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম জানাই। পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম জানাই। আজকের এই মহান সৎসঙ্গে উপস্থিত ঠাকুরের পুত পাঞ্জাধারী কর্মীবৃন্দ, ইষ্টপ্রাণ দাদাদের এবং ভক্তিমতী মায়েদের আমার সশ্রদ্ধ জয়গুরু জানাচ্ছি। আমাকে শ্রদ্ধেয় অখিল সাহাদা, যিনি মালবাজার, সুদূর মালবাজার জলপাইগুড়ি জেলায় পাহাড় অঞ্চলে থাকেন, তিনি আমাকে কালকে বললেন এখানে আলোচনা করার জন্য। আমি এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম। আমার এই খাতড়া সৎসঙ্গ বিহারে এর আগে কিছুদিন আগেও, কয়েক মাস আগে আমি এসেছিলাম সবার মাঝে আলোচনা করার জন্য। আজকেও আমার এটা পরম ভাগ্যবান আমি যে আজকেও আপনাদের সবার সামনে সুদূর বাঁকুড়া জেলার খাতড়া মহকুমার এই সৎসঙ্গ বিহারে উপস্থিত হতে পেরে আমি আনন্দিত, খুশি ও ধন্য। ঠাকুরের যেখানেই গুণগান হয় তিনি সেখানেই থাকেন, সে অফলাইনই হোক আর অনলাইনই হোক। আমরা তো ঠাকুরেরই গুণগান করছি। সেই যে শ্লোক আমরা বলে থাকি প্রায়শই, নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে নচ, যত্র মদ ভক্তা গায়ন্তী তত্র তিষ্ঠামি নারদ। যেখানে আমার ভক্তগণ আমার গুণকীর্তন করেন সেখানেই আমি থাকি। সৎসঙ্গে তিনি থাকেন, সেই পরম পুরুষ তিনি থাকেন। আমরা যারা সৎসঙ্গের সঙ্গে কিছুটা আমরা জড়িত রয়েছি, কিছুটা হলেও আমাদের এই অনুভব হয়েছে যে ঠাকুরের বলা দীক্ষা তিনি দেন ঋত্বিকের মারফতে, তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকেন। ইষ্টভীতি যখন আমরা করে থাকি অতি প্রত্যুষে, তখন তিনি
সেটা সাদরে গ্রহণ করেন যদি আমরা ভক্তি ভরে তাকে অর্পণ করি। সেই অর্ঘ্য যদি আমরা মনে প্রাণে হৃদয় জুড়ে অর্পণ করতে পারি, আর আমরা তা করিও। আর তার ফলে আমরা কিন্তু এই বেঁচে বর্তে আছি। ইষ্টভীতির মন্ত্রের মধ্যেই সে কথা লুকোনো রয়েছে। সেটা যদি আবার রিপিট করি তাহলেই দেখতে পাবো, তোমার দয়ায় লভিছি জনম সকলেই পেয়েছি আমি। তা আমাদের আর চিন্তা কোথায় থাকলো? তোমার দয়ায় লভিছি জনম সকলেই পেয়েছি আমি। আমরা দৃঢ় কণ্ঠে প্রত্যুষে তার শ্রীচরণে এই কথা বলে থাকি, বলে আমাদের ভোগ নিবেদন করি। ঠাকুর যেরকম ইষ্টভীতির সঙ্গে সে মেঘনাথের নিকুম্ভিলা যজ্ঞের সঙ্গে তুলনা করেছেন। নিকুম্ভিলা যজ্ঞে বসবার আগেই মেঘনাথকে হত্যা করা হলো। তার কারণ তিনি সেই নিকুম্ভিলা যজ্ঞে বসে গেলে তাকে শুরু করে দিলে তাকে আর বধ করা যাবে না, এমন তার শক্তি ছিল। আমরা সেই ইষ্টভীতি যজ্ঞ নিত্য পালন করি। আর এখন এমন একটা সময় এসেছে, দুর্দিন, মহামারী, অতিমারী, দুর্যোগ, আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগও আসছে বলে শোনা যাচ্ছে। আগেও আমরা সুনামি দেখেছি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বোম্বিং দেখেছি, রেঙ্গুনে অনেক বোম্বিং হয়েছে। সৎসঙ্গীরা যারা দীক্ষিত, যারা ইষ্টভীতি পরায়ণ, তারা কিন্তু বেঁচে পড়তে গিয়েছে। সুনামির সঙ্গেও তাই দেখেছি আমরা। এবারেও যখন এই করোনার উপদ্রব হলো, তখনও সৎসঙ্গীরা মোটের উপর ভালোই ছিল। সেই ভাড়ার মতন একটু একটু কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে। কারণ আমরা সৎসঙ্গীরা প্রত্যেকেই সদাচার সম্পন্ন। দীক্ষার পরবর্তী সময় থেকে যারা আমরা সাধু সঙ্গ করি, সৎসঙ্গ করি, অফলাইনে একদিন করে এসছি। অফলাইন মানে আমরা একসঙ্গে মিলিত হয়ে যে সৎসঙ্গ করি সেটাই অফলাইন। এখন অনলাইনে দৌলতে সেটাই অফলাইন আমরা বলছি। সেখানে কিন্তু আমরা সাধু সঙ্গ, তাদের সঙ্গে সঙ্গ করে বুঝেছি যে সদাচার কি করে আমাদের পালন করতে হয়। চা খাওয়া থেকে শুরু করে নাকে মুখে হাত ধোয়া, হাই উঠলে হাত দিয়ে ঢাকা, এসবই আমরা সেই সদাচারে আমরা ব্রতী হয়েছি। বাথরুমে গেলে পয় পরিষ্কার হওয়া, সবকিছু আমরা সেখান থেকে আমরা শিখেছি। আর শুধু এই শারীরিক সদাচার নয়, মানসিক সদাচারেও আমরা সদাচারী হয়েছি। সবার ভালো চাই, সবার মঙ্গল চাই, অপরের মঙ্গল নিজ মঙ্গলের প্রসূতি ঠাকুর বললেন। আধ্যাত্মিক সদাচারী হয়েছি। ঠাকুরের নাম জপ করি, ঠাকুরের যেরকম বলা আছে, উষায় নিশায় মন্ত্র সাধন, চলাফেরায় জপ, যথাসময় ইষ্ট নির্দেশ মুক্ত করাইতে। এই যে বাণীটি ঠাকুর এত সহজ করে বলে গেলেন, এর প্রতিটি ছন্দে ছন্দে, রন্ধে রন্ধে কিন্তু আমাদের বাঁচা বাড়ার মন্ত্র লুকিয়ে রয়েছে। উষায় নিশায় মন্ত্র সাধন, চলাফেরায় জপ, যথাসময় ইষ্ট নির্দেশ মুক্ত করাইতে। আমরা এই মহামারীর সময়ে ইষ্টভীতি খুব প্রাণ ভরে করব, প্রাণ উজাড় করে করব, আর নাম ধ্যান পরায়ণ হয়ে উঠব। অনেকেই আমরা হয়ে উঠেছি এই সময়ে, যেহেতু আমাদের এখন কাজকর্ম, বাইরে যাওয়া অনেক কমে গেছে, অনেক কম। আমরা তাই অনেকটাই নাম ধ্যান পরায়ণ হয়েছে। এই অনলাইন সৎসঙ্গ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে। আমরা সারা বিশ্বের সৎসঙ্গীদের সঙ্গে কানেক্টেড হতে পারছি, আমরা হয়েছি। কত কত মানুষকে দেখছি, তাদের পরিবারে কেমন সৎসঙ্গের আবহাওয়া গড়ে উঠেছে শিশুদের থেকে। এই যে হাওয়া,
এই যে পারিবারিক ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করা, ঠাকুর যেরকম চেয়েছিলেন আমাকেও পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে মনে মনে করা। তোমার যখন স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সবার কথা মনে পড়ে সংসারে, তখন যেন আমার কথাও মনে পড়ে, তাকে সংসারের মধ্যে একজন হিসাবে ভাবা। এসব কথা কিন্তু আমরা কোনো ধর্মে এইভাবে পাইনি। ঠাকুর সেই সকালে উঠে সবাই জাত ধর্ম নির্বিশেষে, জাত বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে ঠাকুরকে যে ইষ্টভৃতির ভোগ নিবেদন করা, আমাদের পুত দায়িত্ব এবং আমাদের এই যে পুত কর্ম আমরা সবাই করতে পারি, চলাফেরায় জপ, এইসব সদাচার সম্পন্ন হয়ে থাকা, এগুলো আমরা সৎসঙ্গেই পাই। কারণ সৎসঙ্গ এমন একটা সৎসঙ্গ আমরা এসে শিখলাম, ঠাকুর বললেন যে চরণ পুজো মানে চলন পুজো, চরিত্র পুজো। পুজো করছো যার, তার চলন নিজের ভিতর সম্বর্ধিত করে তেমনি ভাবে চলা। এভাবে কেউ বলেননি, আমরা শুধু চরণ পুজোই করে শিখে এসেছি। আমাদের দেব দেবতা ভাষা আমরা শুনিনি, তাদের কথা শুনিনি। আমরা এমন এক জীবন্ত দেবতা পুরুষোত্তমকে পেয়েছি এবং তৎপরবর্তী সময়ে আচার্য পরম্পরা, তার মধ্যে আমরা ভগবানের স্বরূপকে দর্শন করেছি। তারা আমাদের ভুল হলে ভুল বলে দেন, শুধরে দেন। তারা আচরণ করে জেনেছেন সে আচার্য পরম্পরা। তারা যেরকম সন বাই বার্থ তেমন সন বাই কালচার। শ্রী বরদা সম্বন্ধে শ্রী ঠাকুরের এই কথা বলা ছিল। পরবর্তীকালেও শ্রী বরদা শ্রী দাদাকে সেই ভার অর্পণ করে গিয়েছিল। শ্রী দাদা বর্তমানে আচার্যদেব, তার এই সময়ে আমরা পূজনীয় বাবাইদেরকেও সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রের সেই লীলা দেখে আসছি। একইভাবে যেভাবে ঠাকুরকে শ্রী বরদা ক্যারি করতেন, শ্রী বরদাকে শ্রী দাদা ক্যারি করতেন, শ্রী দাদাকে পূজনীয় বাবাইদা করে থাকেন। এই যে তাদের উপর নির্ভর করা, এটাই আমাদের শিক্ষণীয়। তারা যেরকম তাদের আচার্য, তাদের পিতা এবং আচার্য, ঠাকুরকে ধরেই আমরা চলন পুজো করা শিখলাম, চরিত্র পুজো। তিনি যেভাবে চলন করেন, যেভাবে আমাদের করতে শিখিয়েছেন, আমরা সেটা করি। এটা আমরা আর কোথাও আমরা এই নিদর্শন দেখি না। তাই এর মাধ্যমেই কিন্তু আমরা একদম সঠিক মানুষ এবং পারফেক্ট মানুষ হয়ে উত্তীর্ণ হয়ে উঠছি। আমরা একজন সেই সিদ্ধ মানুষের মতন, সিদ্ধ পুরুষের মতন আমরা একজন আচার্য পরম্পরার মাধ্যমে সেই নিয়ম নীতি অবলম্বন করে হয়ে উঠছে। আমরা যদি ভাবি, আমরা যেরকম পিছনে তুমি মানে যেমন সত্যানুষ্ঠানে বলা আছে, কত দূর এগোলে সেটা দেখতে যেও না। আমরা তাই ভাবি না, কিন্তু আমরা যদি কখনো মাথার মধ্যে কখনো চিন্তা আসে যে আমরা নিজেরা মাছ মাংসে যারা মানুষ, তারা কিভাবে আমরা অবলীলাক্রমে মাছ মাংস ছেড়ে দিয়েছি। এই কাজটাই কত দুরূহ কাজ, কিন্তু আমরা অবলীলাক্রমে ভালোবাসাতেই ছেড়ে দিয়েছি। আমাদের তাদের কোনো দুঃখ নেই। ঠাকুর আমাদের মধ্যে এই ভালোবাসা গজিয়ে তুলেছে। সেই জন্যই আমরা প্রত্যেককে ভালোবাসি। এখন এমন একটা সময় যেখানে আমাকে প্রত্যেককে আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে, প্রত্যেককে আমার নিজ পরিবারের সদস্য ভাবতে হবে,
প্রত্যেকের সুখী দুঃখে সাথী হতে হবে। আমাদের তো এখন অসীম সময়, আমাদের কোথাও না যেতে পারলেও আমাদের তো মোবাইল রয়েছে, সেখানে আনলিমিটেড কথাবার্তা বলার সুযোগও রয়েছে। কিছু টাকা ভরলেই আনলিমিটেড কথাবার্তা বলা যায়। কথা আমরা তার মাধ্যমেই যাজন করতে পারি, মানুষের খোঁজ খবর নিতে পারি, তার মধ্যেই যাজন হয়ে ওঠে। এই খোঁজ খবর নিতে গিয়েই দু চারটে ঠাকুরের কথা হয়ে যায়। বাড়িতেও তাই। পূজনী বাবাইদা বললেন, খাওয়া দাওয়ার পরে একসঙ্গে বসে হাত না ধুয়ে গল্প করে চালিয়ে যান, সেখানে তো সব রকম গল্পই আসবে। কি কেমন কি খাওয়া দাওয়া হলো, সবার পারিবারিক খবর, তার মধ্যে ইষ্ট আলোচনাও চলে আসে। এটাকে জোর করে আনার ব্যাপার নেই, এটা স্বতঃসিদ্ধ। ঠাকুর যেরকম আমাদের নামের ব্যাপারে বলতেন যে নাম এমন ভাবে করতে হবে যাতে শোয়ার সময় নাম নিয়ে শোয়া, ঘুম থেকে উঠেই যেন নাম শুরু হয়ে গেল, এমনটা ভাব। যেটা তিনি বললেন যে উষায় নিশায় মন্ত্র সাধন চলাফেরায় জ, এই উঠতেই নাম শুরু হয়ে গেল, এইভাবে অভ্যস্ত হওয়া। আর আমাদের বাঁচতে গেলে এখন কঠোরভাবে, সাত্ত্বিকভাবে, শুদ্ধভাবে ইষ্টভীতি করা, পড়ানো হয়ে চলা আর নাম ধ্যান করা। ঠাকুরের বলা আছে, যজন যাজন ইষ্টভীতি করলে কাটে মহাভীতি। সে মহাভীতির মধ্যে সব বড় বড় ভীতি রয়েছে, তার মধ্যে মরণ ভীতিও একটি। ঠাকুর সেই কথাই এই বাণীর মধ্যে বললেন, যজন যাজন ইষ্টভীতি করলে কাটে মহাভীতি। তাই আমরা এই মরণ ভীতি আমরা কাটিয়ে উঠতে পারবো এই তিনটি স্তম্ভকে অবলম্বন করে। ঠাকুর সত্যানুসরণে বললেন, দুর্বল হৃদয়ে প্রেম ভক্তির স্থান নেই। পরের দুর্দশা দেখে, পরের ব্যথা দেখে, পরের মৃত্যু দেখে নিজের দুর্দশা, ব্যথা বা মৃত্যুর আশঙ্কা করে ভেঙে পড়া, এলিয়ে পড়া বা কেঁদে আকুল হওয়া ওসব দুর্বলতা। যারা শক্তিমান তারা যাই করুক তাদের নজর নিরাকরণের দিকে, যাতে ওসব অবস্থায় আর না কেউ বিধ্বস্ত হয়, প্রেমের সহিত তারই উপায় চিন্তা করা। বুদ্ধদেবের যা হয়েছিল ওই হচ্ছে সবল হৃদয়ের দৃষ্টান্ত। আমাদেরও এই সময়ে পরের দুর্দশা দেখে, পরের ব্যথা দেখে, পরের মৃত্যু দেখে এলিয়ে পড়লে হবে না, আমাদের শক্তি অর্জন করতে হবে আর আমাদের পরমপিতার দিকে তাকিয়ে কাজ করে যেতে হবে। প্রকৃতির কাজ যেমন করছে, আমরা আমাদের কাজ করে যাব। ঠাকুর বললেন যে মা মৃয়স্ব মা জহি শক্কতে চেত মৃত্যুম বলপয়, মরো না মেরো না, যদি পারো মৃত্যুকে অবলুপ্ত করো। ঠাকুর মৃত্যুকে একদম অপছন্দ করতেন। ঠাকুর বলতেন, ডেথ ইজ এ কিউরেবল ডিজিজ। মৃত্যুকে সারিয়ে তোলা যায়, সে কোনোদিন একদিন হবে হয়তো গবেষণার মাধ্যমে। ঠাকুর তাই মৃত্যুকে পছন্দ করতেন না, তাই তিনি বলতেন মরো না মেরো না, যদি পারো মৃত্যুকে অবলুপ্ত করো। তাই এই সময় এসছে, এই সময় আমাদেরও সেই কথাই হবে। আর আমাদের ঠাকুর সাত্যকী গ্রন্থে বললেন, জম মানেই নিজেকে সংযত রাখা, আর এই সংযুক্ত রাখতে হলেই নিজেকে সংযুক্ত রাখতে হয় আদর্শে বা ইষ্টে, তারই পরিবর্ধনী সেবা সৌকর্য স্বার্থে। আর নিয়ম মানেই হলো নিজেকে সংযত রেখে ওই সংযত চলনায় এমনতর ভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া যাতে ব্যর্থতার বেভুল পরীক্ষায় পা দিতে না হয়। আমাদেরও যেন সেই ব্যর্থতার বেভুল পরীক্ষায় আমরা যেন না পা দিয়ে কষ্ট না পাই। ঠাকুরের সব বলা রয়েছে। শাস্ত্র সদাচার সূত্র গ্রন্থ আমরা নিত্য পাঠ করছি সৎসঙ্গে, এটা আমাদের
নতুন করে সংযোজন হয়েছে। সেখানে আমরা দেখতে পাই ঠাকুর কিভাবে রোগ ব্যাধি থেকে, সংক্রমণ থেকে কি করে বাঁচার কথা বলে গেছে। ঠাকুর বললেন ভগবানের জন্য মরা বরং সহজ, কিন্তু ভগবানের জন্য যে বাঁচতে পারে সেই সাবাস। শাশ্বতী গ্রন্থের সাধনাতে অধ্যায় তিনি বললেন, সেই বাণীটি পাওয়া যায়। ভগবানের জন্য মরা বরং সহজ, কিন্তু ভগবানের জন্য যে বাঁচতে পারে সেই সাবাস। বাণীর সংখ্যা 364। তাই আমাদের বেঁচে পড়তে থাকতে হবে। ঠাকুর আমাদের শরীরটাকে শ্রী বিগ্রহের মন্দির বলে ভাবতে বলেছেন। আমরা সেই ঠাকুরের পথে চলে আমরা পৃথিবীর এই জরাজীর্ণ পৃথিবীকে আমাদের উদ্ধার করতে হবে সেই 3.5 করে দীক্ষার মাধ্যমে। বর্তমানে আমরা কোভিড ভ্যাকসিন নিচ্ছি, এখন কিন্তু পোলিও ভ্যাকসিন নিচ্ছি না, কারণ পোলিও নেই, পোলিও উধাও হয়ে গেছে। আমরা করোনার ভ্যাকসিন নিচ্ছি। তাই বর্তমান যুগে যা প্রয়োজন সেই জিনিস আমাদের পরিবেশন করতে হবে প্রতিটি মানুষের দুয়ারে। 3.5 কোটি দীক্ষার টার্গেট সেজন্য পরম পূজ্য আচার্যদেব শ্রী দাদা আমাদের সামনে রাখলেন। ঠাকুর সত্যানুসরণে আবার মৃত্যুকে নিয়ে বললেন, নিজের মৃত্যু যদি অপছন্দ করো তবে কখনো কাউকে মর বলো না। তাই এই বাঁচা মারার মন্ত্র, সদমন্ত্র, ঠাকুরের যা বলা সত্যানুসরণে, সদ্গুরু শরণাপন্ন হও, সৎ নাম মনন করো, সৎসঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করো। আমি নিশ্চয়ই বলছি তোমাকে আর তোমার উন্নতির জন্য চিন্তা করতে হবে না, ভাবতে হবে না। সুতরাং আমরা এই পথে থাকবো, এই পথে চলবো, এই পথে হাঁটবো। আমাদের আচার্য পরম্পরা রয়েছেন, তাদের মেনে চলবো। তিনি চরম পরম পূর্ণ অ্যাবসলিউট। ঠাকুর সত্যানুসরণে আমাদের দেখিয়ে গেলেন, শিখিয়ে গেলেন যে গুরুই ভগবানের সাকার মূর্তি, আর তিনি অ্যাবসলিউট, অখণ্ড। তাই সেই অ্যাবসলিউটকে আমরা পেয়েছি, যিনি অখণ্ড পুরুষ। আমাদের পরম ভাগ্যবান যে আমরা গুরুকরণ করার সময়, গুরু ধরার সময় এমন সদ্গুরুকে শরণাপন্ন হয়েছি যিনি পুরুষোত্তম, আপুরীয়মান, যিনি বৈশিষ্ট্য পালি প্রত্যেককে পূরণ করতে পারে, প্রতিটি মানুষকে। তাই আমরা ঠাকুরের সেই চলন পুজোর মাধ্যমে আমরা সদাচার সম্পন্ন হয়ে আমরা এগিয়ে চলি পৃথিবীর বুকে, আর প্রত্যেককে আমরা বাঁচিয়ে তুলি। রাম ঠাকুর একবার বলতেন যে আমি বকা উল্লাহ আর আপনারা শোনা উল্লাহ। তার মানে আমি বকেই যাচ্ছি আর আপনারা শুধু শুনেই যাচ্ছে। আমাদের তাই অবস্থা হয়েছে। ঠাকুর শুধু বলে গেলেন, আমরা শুধু শুনে গেলাম, তাহলে হবে না। সুতরাং আমরা ঠাকুরকে মাথায় নিয়ে চলি, এই নেগেটিভ পরিস্থিতিকে পজিটিভ পরিস্থিতিতে আমরা আনতে পারবো। উই শ্যাল ওভারকাম। সবার মঙ্গল ও স্বস্তি বৃদ্ধি কামনা করে এখানে শেষ করলাম। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। জয় গুরু। হ্যাঁ, জয় গুরু। সুন্দর প্রসঙ্গ আমরা শুনলাম সূর্য দেবাশিস ভট্টাচার্যদের কাছ থেকে। সমৃদ্ধ হলাম, ইষ্টপদে চলার অনুপ্রেরণা পেলাম। খুব সহজ সরল ভাষায় তিনি তুলে ধরলেন তার ইষ্ট প্রসঙ্গ।
পরমপিতার রাতুল চরণে আমরা সমবেত ভাবে উনার পরিবার পরিজন সকলেরই সুস্থ দীর্ঘায়ু ইষ্টচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি এবং সৎসঙ্গ বিহার খাতার পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। জয় গুরু। এখন ধ্বনি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি শ্রদ্ধেয় রবিলোচন মন্ডলদা, কালী সেন ওন্দা বাঁকুড়া থেকে যাজক কর্মী রবিলোচন মন্ডলদা। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ो माँ की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ो माँ की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ो माँ की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री वरदा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री वरदा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री वरदा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सत्संगों की जय। सत्संगों की जय। सत्संगों की जय। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य पितृम वंदे आर्य पितृम वंदे मातृवर्गान वंदे मातृवर्गान वंदे अहं कृष्टि दैवतम वंदे अहं कृष्टिदेवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। জয় গুরু। जय गुरु जय गुरु পরমপিতার রাতুল চরণে শেষ মঙ্গল প্রার্থনা করি। আজকের মতো সৎসঙ্গ অনুষ্ঠান এখানে শেষ হলো। আগামীকাল সৎসঙ্গের আয়োজন করছেন হাবড়া থেকে শ্রদ্ধেয় তরুণ কুমার মাহাতোদা, ঠাকুরের সভাপতি ঋত্বিক। মাসিক সৎসঙ্গ প্রতি মাসের বাংলা মাসের 5 তারিখে উনি সৎসঙ্গ দেন। তার পরিবার সহ বিশ্ববাসী সুস্থ দীর্ঘ ইষ্টচ্ছল জীবন প্রার্থনায় আমি সকলকে অনুরোধ করছি সৎসঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের বিশ্ববাসীর মঙ্গল প্রার্থনা করার জন্য। জয় গুরু। আজকের থেকে যে নতুন লিঙ্কটিতে সৎসঙ্গ হচ্ছে, সকলকেই যে এরকম এখন যে লিস্ট পাঠানো হচ্ছে সেই লিঙ্ক থেকে যেন যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে। হ্যালো। জয়গুরু, সকলকে জয়গুরু।
জয় গুরু জয়।